السلام علیکم، آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ماں کا نام سنتے ہی جو بات ذہن میں آتی ہے وہ سکون کی ہوتی ہے، لیکن اگر وہی ماں سکون کی جگہ بے سکونی دے تو اولاد ٹوٹ جاتی ہے۔ رشتوں پر ماں باپ کا صرف لیبل لگ جانے سے بات ختم نہیں ہو جاتی۔ جس رشتے میں اللہ نے آپ کو باندھا ہے اسے نبھانا بھی پڑتا ہے، دلوں کو صاف بھی رکھنا پڑتا ہے۔ میرا نام عمر ہے، میرا تعلق خانپور کٹورہ سے ہے۔ میں جب 15 سال کا تھا تبھی میرے والد گرامی اس دنیا فن سے کوچ کر گئے تھے۔ میری والدہ ایک گھریلو سیدھی سادی خاتون تھیں، باہر کی دنیا اس کی رنگینیوں سے بالکل انجان۔ میرے علاوہ میرے 5 بہن بھائی ہیں جو سب مجھ سے چھوٹے ہیں۔ ابا کی وفات کے بعد میرے خاندان پر بہت مشکل وقت آ گیا تھا۔ میرے والد گرامی ریلوے اسٹیشن پاکستان کے کلکٹر تھے۔ آمدنی اتنی تھی کہ روز کا خرچہ چل جایا کرتا تھا۔ میرے ابا جب اس دنیا سے گئے تو ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ استرات کا چولہا گھر چلا لیا جائے۔ جب گھر کے حالات مزید خراب ہوئے تو گھر میں فاقے کاٹنے پڑے۔ سمجھ آئی کہ اسی کا نام زندگی ہے۔ میری والدہ نے گھر چلانے کے لیے سلائی کڑھائی کا کام شروع کیا۔ اللہ کا کرم ہوا اور اماں کا سلائی کڑھائی کا کام چل پڑا۔ فقر سے جان خلاصی ہوئی تو کچھ حوصلہ بھی ہوا۔ میری اور میرے بہن بھائیوں کی تعلیم گورنمنٹ اسکول میں اچھی چل رہی تھی۔ میں نے میٹرک کے امتحان میں پاس کیا تو سوچا آگے پڑھنے کے بجائے اماں کا ہاتھ بٹا دیتا ہوں۔ میں نے ایک فیکٹری میں نوکری تلاش کرنا شروع کر دیا۔ شاید اچھے دن چل رہے تھے یا طوفان آنے سے پہلے والی خاموشی تھی جب مجھے آرام سے فیکٹری میں 20,000 کی تنخواہ پر نوکری مل گئی۔ میں اماں کو خوشخبری سنائی تو اس کے چہرے پر ابا کی وفات کے بعد پھر سے چمک نظر آئی۔ اچھے وقت کی شاید عمر کم ہوتی ہے۔ تبھی میری نوکری کو ابھی 2 مہینے گزرے تھے۔ اماں بیمار رہنے لگی تھی، آنکھوں کے گرد سیال کے رنگ پیلا زرد رہنے لگا۔ ایک دن رات کے وقت جب میں گھر آیا تو اماں بری طرح کھانس رہی تھی۔ کھانستے ہوئے انہیں سانس اکھڑنے لگی۔ میں جلدی سے بیگ پاس پڑی، چارپائی پر پھینکا گیا۔ بڑا تو دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ اماں کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے جلدی سے اماں کو چارپائی پر بٹھایا اور اپنی چھوٹی بہن کو پانی لانے کا بولا۔ چھوٹی بہن جلدی سے پانی لے کر آئی تو اماں کو پانی پلایا۔ اتوار سے پہلے کوئی چھٹی نہیں مل سکتی تھی، کام نہیں آتا اس لیے چھٹی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اماں کو اتوار والے دن ہسپتال لے کر جانے کا سوچا۔ میں اتوار کی چھٹی میں جب اماں کو سرکاری ہسپتال لے کر گیا تو میرے سر پر آسمان گر گیا جب ڈاکٹر نے بتایا اماں کو بلڈ کینسر ہے۔ ابا تو پہلے ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے، اماں ہی ابا بھی تھی اور ماں بھی تھی۔ میرے دماغ میں سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کا خیال آیا کہ وہ لوگ تو ابھی چھوٹے ہیں، وہ اماں کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ دماغ میں اسے آنے لگے میں اس قدر اماں کی بیماری سے ڈر گیا تھا، یہاں تک سوچ بیٹھا تھا کہ اگر ماں کچھ ہو گیا تو کیسے اپنے بہن بھائیوں کو سنبھالنا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کان چکھے۔ ڈاکٹر نے بتایا اماں کو بلڈ کینسر ہے۔ مجھے ڈاکٹر صاحب کی بات سمجھ آ گئی تھی، لیکن میرے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنی ماں کا علاج اچھے سے کروا سکتا۔ میں پریشان کن حالت میں گھر کے لیے روانہ کیا۔ رکشے میں بیٹھ کر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا کر گھر لے گیا، لیکن ایک نئی فکر ستانے لگی تھی کہ کیسے اماں کا علاج کرواؤں گا، اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ فیکٹری سے بھی ادھار پیسے لینے کی کوشش کی، لیکن نوکری نہیں تھی تو ادھار پیسے بھی نہ مل پائے تھے۔ میں اماں کو سرکاری ہسپتال میں در بدر لے کر پھرتا رہا، لیکن سرکاری ہسپتال میں قسمت سے ہی باری آتی ہے۔ ایک دن میں فیکٹری گیا تو پتہ چلا فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے۔ کپڑے کا کام تھا، تبھی سارا مال جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ فیکٹری کے مالک نے فیکٹری بند کر دی اور کسی اور کو بیچ دی جہاں اب نئے سرے سے کوئی کارخانہ بنایا جانا تھا۔ میں کندھے جھکائے گھر لوٹ آیا۔ اب کیا کرتا، کہاں سے لاتا اپنی اماں کے علاج کے لیے پیسے۔ اماں کے علاج کے پیسے پورے نہیں ہو رہے تھے، اس پر اپنی پڑھائی
पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाया, इसलिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन अपने बहन भाइयों को पढ़ने दिया। दर बदर की ठोकरें खाने के बाद, लोगों की बातें सुनने के बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बंगले में चौकीदार की नौकरी पर लगवा दिया। 3 वक्त खाना मिलता था। घर की एक मालकिन थी, उसका शौहर उसे छोड़कर किसी अंग्रेज के साथ शादी कर चुका था और बहुत अमीर थे। घर में ढेर नौकर थे। मेरे दोस्त ने बताया कि मालकिन अरबी है। मालकिन को कभी देखा नहीं था। उसकी बस एक बेटी थी जो अक्सर बाहर लॉन में आ जाया करती थी। मालकिन के शौहर की बात भी घर का एक मुखबिर नौकर ने मुझे बताई थी। मेरा पहला दिन था। मुझसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं किया गया, बस एक यूनिफॉर्म दे दिया गया और एक काम पर सेक्रेटरी मेरे हाथ में थमा दी गई। मेरे साथ मेरा दोस्त चौकीदारी करता था। पहले तो यह नौकरी मुश्किल लगी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत होने लगी। 2 दिन गुजरे तो एक हवा और परेश और को सफ़ेद रंग पतली सी कमर, इस पर लहलाते घने लंबे घने बाल, वो खूबसूरती का शिकार थी। मैंने इसको देखने में इतना मंगा था कि मेरे दोस्त ने मुझे टोका था। मेरा इसने मुझे बताया मालकिन की इकलौती बेटी है। मैंने एक नज़र फिर से इसकी जानिब देखा और देखता ही रह गया। वह लॉन में पड़े झूले पर बैठी किसी किताब को मुताला कर रही थी। उसने मेरी तरफ देखा, जिस पर मैं आगे फिर गया। चंद नजरों से उसे देखने लगा। वो भी मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत, जैसे बाहर में खिलते फूल हों, और आँखें तो जैसे पूरे जानन में बसा हो। मैं भी देखने में खूबसूरत नौजवान माता गरीबी ने बेबस न किया होता तो मैं किसी भी लड़की को कर सकता। मेरे दोस्त ने टोका तो मैं गड़बड़ा कर इधर देखने लगा। रात का वक्त था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सारा दिन खड़े रहने की वजह से मेरी टांगें अब चल होने लगी थी। मेरा दोस्त क्वार्टर में जाकर सो चुका था जब सामने से हॉल का दरवाज़ा खुला। मेरी बेसाख्त नजर सामने गई तो सामने अब्बाई में एक औरत दरबार से निकली। रात का आधा पैर था, न जाने वो कौन थी और कहाँ जा रही थी। मैं हैरान नजरों से भीड़ देख रहा था। एकदम लड़की भागती हुई मेरे पास आई। नकाब में बस 2 आंखें नजर आ रही उन आंखों में। जब मैंने गौर से देखा तो मैं पहचान गया, ये मालकिन की बेटी है, लेकिन ये कहाँ जा रही थी, इस बात से मैं हैरान था। इसने जैसे ही मेरी तरफ देखा तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे। इसने जल्दी से मुझे पीछे किया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। अब वो भागने वाले अंदाज में चल रही थी। मैंने थोड़ा सा बाहर झुक कर देखा तो वो किसी गाड़ी में बैठी और फिर गाड़ी धुआं उड़ाती हुई वहाँ से गायब हो गई। मैं सारी रात हैरान परेशान रहा, सोचता रहा न जाने लड़की कहाँ गई, और अगर मालकिन को पता चल गया तो वो तो मुझे जेल भी करवा सकते हैं। लड़की न जाने वापस आई कि नहीं आई। मैं बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि रात के वक्त किसी और चौकीदार की ड्यूटी होती थी। अम्मा ने मुझसे पूछा भी क्या हुआ, लेकिन मैं इनको क्या बताता। मुझे तो पहले दिन बाद ही अपनी नौकरी जाती हुई महसूस हो रही थी। अगली सुबह मैं डरता हुआ अपनी बालकनी के घर गया। अभी मैं दाखिल हुआ ही था, एक आदमी जल्दी से घर से बाहर को निकल रहा था। जाते वक्त उसने बहुत गौर से मेरी तरफ देखा। मैं हैरानगी से उसकी आंखों में देखने लगा। मेरा साथ चकरा गया। समझ से हर बात बाहर थी। आखिर यह है कौन और क्या कर रहा है यहाँ पर। मैं फटे रंगों के साथ अपनी जगह पर खड़ा हो गया। कुछ रात ठीक से नींद न आने की वजह से मेरा साथ चकरा रहा था। बाकी इस आदमी को देखने ने कसर पूरी कर दी थी। मैं बेचैन सा अपनी जगह पर खड़ा था। फिर मालकिन की बेटी सफ़ेद रंग के फिरक पहने बहराई एक नज़र मेरी तरफ देखा और अमूमन झूले पर जाकर बैठ गई। मैं हैरानगी से मुँह खोले उससे ही देखने लगा था कि वो मुँह पर हाथ रख कर हंस दी। मैं उससे देखता रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था ये वही लड़की है जो रात को झीलती आंखों में आंसू भरे घर से भाग गई थी। अपने सर को झटकता फिर से सीना तान कर खड़ा हो गया। मुझसे यह मिस्ट्री सुलझ ही नहीं रही थी।
مجھے اپنی ماں کی بیماری بھول گئی تھی اور نئی فکریں لگ گئی تھی۔ مجھے گھر سے فون آیا کہ اماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ میں مالکن کی بیٹی کی نظر مجھ پر رہتی، وہ میرے گھبرایا ہوا چہرہ لیے میرے پاس آئی، مجھ سے پوچھا۔ میں نے جلدی سے اسے بتایا کہ میری والدہ کی حالت بہت خراب ہے۔ اس نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کے اندر لے گئی۔ گھر اندر سے بہت بڑا تھا، میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ مالکن کی بیٹی مجھے ایک سفید کمرے میں لے گئی جہاں ہر چیز سفید تھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، دل تھر تھرانے لگا۔ جب اس نے ایک دیوار کو ہاتھ لگایا تو وہ کھلتی چلی گئی، میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری مالکن کی بیٹی باہر نکلی تو ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ میں نے وہ کاغذات دیکھے تو اس میں کچھ عربی میں لکھا تھا۔ میں نے منہ اوپر کر کے حیرانگی سے دیکھا تو وہ کچھ اشاروں سے سمجھانے لگی۔ میرا سر بھنچا گیا۔ یہ دیکھ کر میری مالکن کی بیٹی بول نہیں سکتی، اتنی خوبصورت لڑکی لیکن بول نہیں سکتی تھی۔ میری مالکن کی بیٹی نے الماری میں سے ایک لفافہ نکالا۔ میں نے پکڑتے ہی کھولا تو اس میں ہزار کے کئی نوٹ تھے۔ اس نے مجھے اشارے سے کہا کہ جاؤ اور جا کر اپنی ماں کا علاج کرواؤ۔ میں جلدی سے پیسے لے کر نکلا اور گھر پہنچ گیا۔ اماں کے اسپتال لے کر گیا لیکن وہ پیسے بھی اتنے کم تھے۔ خیر 2 دن بعد میں دوبارہ سے کام پر گیا تو گھر میں کچھ تبدیلی آئی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے ساتھی چوکیدار سے گھر میں ہل چل کے بارے میں پوچھا، جس پر اس نے مجھے بتایا کہ گھر کی مالکن باہر کے ملک سے واپس آ گئی ہے۔ مجھے بھی اپنی مالکن کو دیکھنے کا اشتیاق ہوا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا، وہ دکھنے میں کیسی ہے؟ تو میرا دوست ہنسنے لگ گیا۔ میں حیران ہوا اور اس نے وجہ پوچھی ہنسنے کی تو اس نے بتایا، جب تم خود دیکھو گے تب خود میرے ہنسنے کی وجہ پتہ چل جائے گی۔ میں نے حیرانگی سے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا۔ دوپہر کا وقت تھا جب ایک آدمی گھر کے اندر سے نکل کر باہر کی طرف گیا تھا۔ وہ کافی خوش بھی نظر رہا تھا۔ میں پھر حیران ہوا لیکن اب کی بار کچھ نہیں بولا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اندر سے ایک نوکر آیا جس نے ہمیں پیغام دیا کہ ہماری عربی مالکن نے ایک میٹنگ رکھی ہے جو گھر کے مین ہال میں تھا۔ شام کے وقت ہم سب ہال میں جمع ہو گئے۔ ہم تقریباً 30 لوگ تھے جو وہاں نوکری کرتے تھے۔ اب ہم سب اپنی مالکن کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بڑی سی کاکے رنگ کی چھوٹی سی قد والی جس نے سر پر بہت پیاری سی ہیٹ پہنی ہوئی تھی، سفید لمبے فراق میں چلتی ہوئی یہ بہت عجیب لگ رہی تھی، ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہوئی ہوتی۔ اس عورت نے ہم سب پر ایک نظر ڈالی۔ اب مجھے اپنے دوست کے ہنسنے کی سمجھ آئی تھی۔ ہنسی تو مجھ میں بھی بہت آئی تھی چھوٹی سی بوری نما عورت کو دیکھ کر، لیکن ابھی مجھے نوکری کی سخت ضرورت تھی، اس لیے میں ہنس کر اپنی نوکری نہیں گنوا سکتا تھا۔ میری مالکن نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا اور کچھ قواعد و ضوابط بتائے جن پر ہمیں پورا اترنا تھا۔ مالکن خود تو عربی میں بول رہی تھی جس کی تشریح پاس کھڑا ٹرانسلیٹر کر رہا تھا۔ ہم سب جی حضور کی کر رہے تھے۔ نہ جانے مالکن کی بیٹی نے اپنی ماں کو اشارے میں کیا کہا جو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ہم سب باہر آ گئے۔ رات کا وقت تھا۔ پھر سے میرے علاوہ گیٹ پر کوئی اور موجود نہیں تھا۔ ابھی پھر سے مالکن کی بیٹی نقاب کیے باہر آئی۔ اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب کی بار تو میں جیسے پاگل ہونے کو تھا۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ اتنی پہلیاں ہیں اس گھر میں؟ مالکن کی بیٹی مجھے دھکا دیتی جلدی سے باہر نکلی اور پھر سے بھاگتی ہوئی ایک گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی اور گاڑی سے دھواں اڑاتی منظر عام سے غائب ہو گئی۔ میں پھر اندر سے منہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس رات میری نائٹ ڈیوٹی بھی تھی۔ رات ساری میں مالکن کی بیٹی کا انتظار کرتا رہا لیکن اسے نہ آنا تھا۔ نہ وہ آئی۔ اگلی صبح جب میں پریشان کن حالت میں گھر کے لیے نکلنے لگا تو گھر کا مین دروازہ کھلا اور مالکن باہر کو نکل آئی۔ میری ٹانگیں کانپنے لگیں کہ اب مالکن مجھے نوکری سے نکال دے گی، کیونکہ میرے ہوتے ہوئے مالکن کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی اور واپس نہیں آئی۔ مالکن ابھی کچھ پاس آئی تھی۔ میرے گھر کا مین دروازہ پھر سے کھلا۔ اس پر مالکن کی بیٹی کالے رنگ کے لمبے فراق میں چھم چھم کرتی باہر آئی گی اور معمول کے مطابق لان میں لگے جھولے پر بیٹھ گئی۔ ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر ہنس دی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ یہ سب
मिस्ट्री सुहाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मालकिन ने घर का गेट खुलवाया, जो कि मैंने ही खोला था, और फिर वो भी अपनी गाड़ी के लिए बाहर निकल गई। अब मैंने सोच लिया था कि मालकिन की बेटी से पूछ कर रहूँगा आखिर वो जाती कहाँ है। रात के अंधेरे में वो घर के अंदर दाखिल कैसे हुई। मैं मालकिन को भेजकर मालकिन की बेटी के पास गया और मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने उससे इशारों में पूछा कि रात कहाँ गई थी। वो मेरी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे ना जाने कौन सी नाज़िबा गुफ्तगू वाली हो। मैंने फिर से हाथ के इशारे से उसे जवाब देने को बोला तो वो अपनी नशस्त छोड़कर सीधा घर के अंदर चली गई, लेकिन मुझे जवाब न दिया। कुछ रोज ऐसे ही गुजर गए, हर तरफ खामोशी का रहता। एक रोज एक नौकर अंदर आया और बोला, मुझे मालकिन ने बुलाया। मैं अंदर गया तो मालकिन की बेटी रोती हुई किसी बात से इनकार कर रही थी, लेकिन मालकिन गुस्से में उसे कमरे में धकेल रही थी। यह सारा मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मालकिन की बेटी ने दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था। अम्मा की सेहत दिन ब दिन ढलती जा रही थी, जान की फिक्र ने आधा कर दिया था। सुरेश भी अम्मा की हालत काफ़ी ख़राब थी। मैं अम्मा की परेशानी में था। इस पर मालकिन की अपनी बेटी के साथ ऐसा रवैया, मालकिन की बेटी का दुल्हन बने होना मुझे बहुत अजीब लग रहा था। अब तो मुझे ऐसे लगने लगा था जैसे मैं किसी आम घर में नहीं, बल्कि अजब घर में मौजूद हूँ। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। मैंने मालकिन की तरफ देखा तो वो मुस्कुराने लगी। अपने पर्सनल सेक्रेटरी को कुछ कहकर मुस्कुराती हुई कमरे में चली गई। मुझे सबसे उलझन महसूस होने लगी। मैंने सेक्रेटरी की तरफ माथे पर बल से देखा तो उसने बताया कि मेरी अरबी मालकिन हर साल अपनी इकलौती बेटी का हलाला करवाती थी। ऐसा क्यों करती थी कोई नहीं जानता था। हलाला के लिए जो भी मर जाता उसे लाखों रुपए और महंगे महंगे तोहफे देती। मुझे हैरत हुई थी कि कौन अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है। मैंने मामला रफा दफा कर दिया। बेटी की लाख के बाद मालकिन 4 महीने के लिए बाहर के मुल्क रही थी, फिर 4 महीने बाद वापस आ जाती। मैं तो इस सब से हैरान था कि इसको हलाल करना गुनाह के जुमरे में आता है। दूसरा साल यह गुनाह बहुत बेशर्मी से हो रहा था और न जाने कितने साल से ऐसा ही होता आ रहा था। मालकिन तैयार होकर न जाने कहाँ की तैयारियां थी, तभी वो मेरी तरफ आई। मालकिन की बेटी को तलाक हो चुकी थी। अब ट्रांसलेटर से कुछ अरबी में बात की। ट्रांसलेटर ने भी अरबी में जवाब दिया। अब की बार मालकिन की बेटी की तलाक हुई तो वो मुझसे कहने लगी, तुम मेरी बेटी से तलाक कर लो। हल्के उर्दू में बोलती। वो बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन मैं खुश हो गया कि मेरी लारे निकले। इसके ट्रांसलेटर ने बताया, मुझे लाखों रुपए देगी जिससे मैं अपनी अम्मा का इलाज करवा लूँगा। मैं हलाला करने पर राजी हो गया। 2 दिन बाद निकाह को बुलाया गया। मैं अपनी अम्मा को सब बता चुका था। पहले तो वो साथ नाराज हुई, लेकिन बाकी बहन भाइयों और मेरे समझाने पर समझ गई। जब उनको समझाया कि पैसे मिलने पर उनका अच्छे अस्पताल में इलाज होगा तो फिर बाकी बहन भाई अच्छी पढ़ाई कर लेंगे। खैर काफ़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन अम्मा हलाला के लिए राजी हो गई। हलाला की राजी हुई, बीवी कमरे में गई। अब वैसे में हुई थी। घबराया तो मैं भी हुआ था, लेकिन मेरी बीवी के चेहरे पर अजीब सा खौफ था। मैंने ऐसे इशारे से पूछा, क्या हुआ है। जिस पर पहले वह इधर उधर देखने लगी, लेकिन फिर में सर हिला दिया। मैंने उससे प्यार से पूछा, क्या हुआ है, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ। शौहर होने से पहले मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मेरे ख्याल के मुताबिक मालकिन का रवैया ही मेरी बीवी के डरने की वजह था, लेकिन जब उसने बिस्तर के नीचे इशारा किया तो मुझे हैरानगी हुई। मैंने झांक कर देखा तो रूह लग गई जब देखा कि वहाँ एक दरवाज़ा सा बना हुआ था। मैंने ऊपर देखा तो मेरी बीवी रो रही थी। मैं हैरान रह गया और अपनी बीवी से इशारों में पूछा कि ये काम हो रहा है। उसने इशारों में बताया कि यहाँ से अक्सर औकात बहुत बड़ी स्मेल आती है और अक्सर अजीब सी आवाज़ें भी आती हैं। मैंने पहले अपनी बीवी की तरफ देखा, फिर इसको बिस्तर से उठने का बुलावा लगा। अस्पताल अपनी जगह से उठी और साइड पर खड़ी हो गई। मैंने बेड खोल कर
दूसरी तरफ धकेला। नीचे एक कालीन था। मैंने कालीन को हल्का सा उठाया तो नीचे एक दरवाजा नुमा बोर्ड लगा हुआ था। मैंने हैरत से अपनी बीवी की तरफ देखा और फिर कालीन का थोड़ा सा पीछे गया। वो बोर्ड हटा दिया। नीचे सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ थी। अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। मैंने अपने फोन को टॉर्च चलाई और अपनी बीवी का हाथ पकड़ कर नीचे ले गया। ये कोई भोली भुलिया भी थी। ये कोई भूल भुलैया थी। मैं और मेरी बीवी हैरान होते हुए इधर उधर देखने लगे। दीवारों को टोला लेकिन वहाँ कोई स्विच बोर्ड नहीं था। फिर एक जगह से हल्की सी लकीर नुमा रोशनी नजर आई। मैं इस रोशनी की तरफ बढ़ा। वहाँ एक दीवार थी। मैंने दीवार को हल्का सा धकेला तो वो खुलता चला गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरवाजा खुला तो मैंने और मेरी बीवी अंदर गए जहाँ बहुत से टीवी लगे हुए थे। तारें जगह जगह बिखरी हुई थी। मुझे हैरत का झटका लगा। ये क्या है? एकदम से हर तरफ के टीवी चल पड़े। वहाँ मुख्तलिफ किस्म के पुरान वीडियो चलने लगी जिनमें हर जगह पर मुख्तलिफ बातें। मेरी बीवी ने एकदम न जाने टीवी में क्या देख लिया। वो मुंह पर हाथ रखे पीछे दीवार के साथ चल गई। मैंने उससे पूछा क्या हुआ है तो उसने अपने लहंगे की तरफ या फिर टीवी की तरफ। मैंने एक नज़र अपनी बीवी की तरफ और दूसरा टीवी की तरफ देखा। टीवी की तरफ गौर किया। उसने मुझसे मेरा फोन पकड़ा। मुझे लगकर बताया कि ये सब इसके सब का शोहर है और इस दुल्हन का लिबास में कोई और नहीं बल्कि वही है। मेरी आंखें हैरत से खुल गईं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मैं ऐसा कैसे कर सकती है। मैं और मेरी बीवी ऊपर वापस आए और सोचने लगे कि अब क्या करना है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। तब भी उसने मुझे इशारे में बताया कि वह एक लड़के को जानती है जो बता सकता है ये वीडियो बनाने का क्या मकसद है। मैंने उससे इस आदमी के बारे में पूछा कौन है, कहाँ है। ऐसा है जिस पर उसने मेरी मालकिन के पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में बताया। लेकिन सेक्रेटरी से बातों को खुलवाना इतना आसान नहीं था। मेरी बीवी ने मालकिन के सेक्रेटरी को कमरे में बुलाया। वो सर झुकाए हाथ बांधे बादल खड़ा था। मेरी बीवी ने उससे सारा मामला बयान किया। उससे सच बताने को बोला। मेरी मालकिन मेरी बीवी से मेरा निकाह करवाती वापस बाहर मुल्क जा चुकी थी। पहले तो वह हैरान रह गया। फिर मेरी बीवी के रोने पर उसने बताया कि मेरी मालकिन यह सारी वीडियो बाहर के मुल्क भेज चुकी हैं। हम दोनों को हैरत का झटका लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी बीवी का रंग एकदम पीला पड़ गया। वो एक माँ थी और ये अलग ही रूप देखने को मिला था। माँ का मेरी बीवी बेहोश हो गई थी। मैं उसे जल्दी से उसके बिस्तर पर लिटाया। पानी के छींटे मारे। सेक्रेटरी को सारा सिस्टम बंद करने के लिए बोला जिस पर इसने सारा सिस्टम बंद कर दिया। मेरी बीवी को होश आ चुका था। मैंने अपनी बीवी से सब की वजह पूछी जिस पर इसने लाइलमी का इजहार किया। मैं अब मजीद कुछ पूछता कि बाहर से गोलियों की आवाज़ आने लग गई। हम सब एक दफ़ा घबरा गए। सेक्रेटरी ने बताया कि मालकिन को सब पता चल गया। वही वापस आई है। मैंने और मेरी बेबी ने एक दूसरे की तरफ देखा। मैंने झट पुलिस को फ़ोन किया। सारा एड्रेस समझा दिया। मालकिन कमरे में आई। हमें कुछ देर इंतज़ार करना था। पुलिस को मैंने मालकिन की तरफ देखा। मालकिन ने मुझे गालियाँ देने लगी लेकिन मैं भी ढेर बना खड़ा रहा। अभी मालकिन को चोर कर दे। पुलिस का सायरन चारों तरफ से गूंजने लगा था। मैंने सुकून का सांस लिया। मेरी मालकिन ने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हमने सब कुछ पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के जरिए मालकिन से सच निकला जिस पर उसने बताया कि मेरी बीवी मालकिन के दूसरे शौहर में से उनकी पहली बीवी की बेटी की बीवी तो मर गई लेकिन सारी जायदाद मेरी बीवी के नाम कर गई। तब से ही मालकिन ने एक काम धंधा करके पैसा कमाना शुरू किया। वीडियो बनाकर बाहर के मुल्क भेज देती थी जिस पर इसको करोड़ों रुपए मिलते थे। अदालत ने मालकिन को उम्र कैद बशर्त सजा सुनाई थी।
میری بیوی بہت امیر گھرانے سے تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں، جس پر اس نے میرے ساتھ رہنے کی حامی بھر لی۔ میری ماں اور بہن بھائیوں کو میری بیوی ساتھ لے آئی اور میرے بہن بھائیوں کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن دلوایا۔ میری اماں کا علاج بہت اچھے اسپتال میں ہو رہا ہے اور میرے بہن بھائی اب کالج، یونیورسٹی جاتے ہیں۔ میری بیوی نے میری ہر جگہ ساتھ دیا تھا، جس وجہ سے میں نے اپنی بیوی سے یہ تک نہیں پوچھا کہ کس کے ساتھ وہ رات کے وقت بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اس نے میرا اتنا ساتھ دیا تو مجھے بھی یہ سوال پوچھ کر اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ میری اماں کا علاج اچھا ہو گیا اور میں بھی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہا ہوں۔